Today, I am going to discuss it regarding final accounts theory. This is the last chapter in our financial accounting syllabus. So, the final accounts of sole proprietorship business. So, which final accounts we are prepared here? Sole proprietorship final accounts we are prepared. These final accounts, which kind of information provided here? So how much get profit, how much get loss of the particular type of sole proprietorship business, and then what is the financial position of the particular type of sole proprietorship business. These two kind of information we get through final accounts chapter. In this final accounts chapter, the mainly then question and answer is given. So which is question, which is answer, we are discussed first. Then after how to prepare answers, then roughly I will explain here. So in final accounts, the question is given trial balance and adjustments, both given. So trial balance, which kind of information explained here? Arithmetic accuracy of the business. And then we know the trial balance rule also. Okay. So trial balance rule you must to know here for the preparation of here in these problems. Okay. So Mari, Samira unmute chestunna. What is the rule of trial balance? Unmute chesanu. సమీరా సార్ చెప్పండి. మళ్ళీ సార్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అర్థమెటిక్ అక్యురెంట్. ఓకే, అండ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ రూల్? రూల్ లెఫ్ట్ ఆల్ అసెట్స్, లాసెస్, ఎక్స్పెన్సెస్. రైట్ all liabilities, income and gains. Okay, good. So here in the left all assets, losses, expenses. Right side liabilities, incomes, gains. So these 6 category of information is given as a question in trial balance. Okay, then another one information is what? Adjustments. Adjustments nothing but how to create adjustments. After preparation of trial balance, some transactions found, that transactions called adjustments here. అంటే మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఏవైనా కొన్ని మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే మళ్ళీ అవన్నీ అందులో యాడ్ చేయాలి అంటే మనం జర్నల్ ఎంట్రీ నుంచి చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రొసీజర్. అంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ మళ్ళీ లెడ్జర్ లో చేంజ్ చేస్తే అది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. సో అదంతా చేయకుండా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ని మనం ఏం చేయాలి, ఇందులో అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి. సో దాన్ని ఏమంటాం? అడ్జస్ట్మెంట్స్ అని చెప్తాం ఇక్కడ మనము. సో ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సమ్ transactions found, that transactions called adjustments. ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆల్ ఐటమ్స్, అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆల్ ఐటమ్స్ మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఐటమ్స్ ఏమో 1 టైం రికార్డ్ చేయాలి, అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్ని 2 టైమ్స్ రికార్డ్ చేయాలి. సో అప్పుడు మనం ఇవి ప్రాపర్ గా ఎక్కడైతే రికార్డ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది టాలీ కావడం జరుగుతుంది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు వాట్ ఈస్ ఆన్సర్, దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ యూ మస్ట్ టు రిమెంబర్. Trial balance and adjustments, trial balance rule you must to know, each and every person. And then what about answer? So what we prepare in final accounts here. So one is a trading account, another one is a profit and loss account, another one is a balance sheet. These 3 called as financial statements. These 3 called as financial statements. So if you prepare trading account and then profit and loss account, both you prepared, you will get information how much get profit, how much get loss. And then for the preparation of balance sheet, you very well known what is the financial position of the business firm.
So here, in this 3 called as financial statement, this is the answer. Then trading account and profit and loss account, only one pro forma you should prepare. Only single pro forma, both prepare. And then this pro forma is a particulars amount and particulars amount in rupees. This is a pro forma for trading profit and loss account. Single pro forma using prepare both financial statements. And then DRCR is a common. This is the account. And then balance sheet is a statement. So liabilities pro forma of balance sheet. Liabilities amount. Assets amount in rupees. This is a pro forma of balance sheet. So you must to remember what are the pro formas of balance sheet and profit and loss account, trading account here. Okay. Next, then we will move with the then next we will move the single financial statement, how to prepare. First is a trading account. Do you want to prepare? So we know the real and nominal account rules. You must to know the real and nominal account rules for the preparation of trading account here. So what is the rule of real account? ఎవరు చెప్తారు? ఎవరు చెప్తారు? ముస్కాన్, what is the rule of real account? అన్మ్యూట్ చేసిన. What comes in debit, what goes at credit? What? Nothing but ఏంటండి? వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్, వాట్ నథింగ్ బట్ అసెట్స్. సో విచ్ అసెట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, విచ్ అసెట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్, అండ్ దెన్ నామినల్ అకౌంట్ రూల్. సౌజన్య, what is the nominal account rule? Saujanya, be fast. Debit the losses, expenses, credit the all incomes, gains and profits. Okay, good. So debit the all expenses, losses, credit the all incomes and gains. So you must to know these 2 rules for the preparation of trading account. So in trading account, we are taken only here factory related expenditures. Which kind of information you should record? Factory related information. So we are recorded factory related information in trading account. Real and nominal rule we are using. So debit side, which kind of information you should record in trading account? Opening stock must to write debit side only, and then purchases of stock and less returns for this amount. సో పర్చేజెస్ రాయాలి, పర్చేజ్ నుండి ఏం చేయాలి, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ లెస్ చేసి రాయాలి. ఆల్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమన్నా ఉంటే డెబిట్ సైడ్ రాయాలి. డైరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఫ్యాక్టరీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. మరి ఎక్స్పెన్సెస్ క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ ఉంటాయి? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి. స్టాక్ అంటే ఏంటిది? అసెట్. ఇది పర్చేజెస్ అంటే ఏంటిది? ఇది కూడా అసెట్టే. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ. సో ఇవన్నిట్లో మనకు కావాల్సినవి
తీసుకొని ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. దెన్ క్రెడిట్ సైడ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్? సేల్స్ it is nothing but direct income. So incomes were available in the question, right side of the trial balance. Closing stock, this is adjustment given, so you should write credit side of the trading account, all direct incomes if any found, then you should write. Then after entry of all transactions in this statement, then we are find out the gross profit or gross loss. Gross profit etla ostadi? Incomes excess over expenses. అంటే ఇన్కమ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి ఎక్స్పెన్సెస్ కంటే. ఇన్కమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటాయి. ఎక్స్పెన్సెస్ ఎటు ఉంటాయి? డెబిట్ ఉంటాయి. రెండు టోటల్ చేస్తే ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్, ఒకవేళ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటే గ్రాస్ లాస్. మనం డబుల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారము టాలీ చేయాలి. మళ్ళీ ఎటు తక్కువ ఉంటే అటు మనం గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్, ఇన్కమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా చూసుకొని ఆ ఒక్క స్టెప్ కంప్లీట్ చేయాలి. మళ్ళీ అదే ప్రొఫార్మాలో కంటిన్యూ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కి ఎగ్జాంపుల్ వేజెస్, శాలరీస్ ఉంది. శాలరీస్ అనేది ఆఫీస్లో ఇచ్చేది, వేజెస్ అనేది ఫ్యాక్టరీలో ఇచ్చేది. సో ఫ్యాక్టరీలో ఇస్తే దాన్ని ఏమనాలి? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అని మనం అనాల్సి వస్తుంది. సో మనం దాన్ని డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ మనం. ఓకేనండి. సో మరి అట్లా మనము రికార్డ్ చేస్తాము కొన్ని ఫ్యాక్టరీ రిలేటెడ్. అంటే ఫ్యాక్టరీలో ఏమేమి ఉంటాయి? గ్యాస్, వాటర్, ఆయిల్, ఫ్యూయల్. సో ఇట్లా మనం కొన్ని రాస్తూ ఉంటాము. ఆక్ట్రాయ్ అని అంటాము మనం. ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇందులో. నేను ఇది మీకు ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను, రేపు రాసుకోండి. రిలేషన్స్, ఇవి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇవి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్ ఏంటి అవన్నీ మొత్తం లిస్ట్ ఇస్తాను మీకు, గ్రూప్లో పెడతాను. మీరు నోట్ డౌన్ చేసి చూసుకోండి, ఎందుకంటే అవి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి. సో అవి మీకు చూసుకుంటే కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని చెప్తున్నాడు. సో మరి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు నామినల్ అకౌంట్ రూల్ యూజ్ చేయాలంటున్నాడు. సో నామినల్ అకౌంట్ రూల్లో మరి ఏముంటుంది? సో నామినల్ అకౌంట్ రూల్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకే. సో మరి ఇక్కడ నామినల్ అకౌంట్ రూల్లో మనము చేస్తాం మనం ఇక్కడ. మరి ఈ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పు? ట్రాన్స్ఫర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ లాస్, అంటే ఆ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వచ్చిన గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ని లాస్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇందులో. మరి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తే నామినల్ రూల్ ప్రకారం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎటు రాయాలి? క్రెడిట్ సైడ్. గ్రాస్ లాస్ వస్తే ఎటు రాయాలి? డెబిట్ సైడ్ రాయాలి మనము. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ డిప్రిసియేషన్స్ డెబిట్ సైడ్. అంటే ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి? ఆఫీస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అని చెప్తున్నాము. సో మరి డిప్రిసియేషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి. ఇక్కడ ఆ డిప్రిసియేషన్స్ లాస్ కదా మనకి, కాబట్టి నామినల్ రూల్ ప్రకారం ఎటు రాయాలి? డెబిట్ సైడ్ రాయాలి. ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మన క్వశ్చన్లు ఎక్కడ ఉంటాయి? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి. ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, అందులో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విచ్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్, విచ్ ఆర్ డైరెక్ట్. సో డైరెక్ట్ అన్ని అక్కడ రాయాలి, ఇండైరెక్ట్ అన్ని ఇక్కడ మనము రికార్డ్ చేస్తాము. దెన్ ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్ సైడ్. సో రైట్ సైడ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్. సో దట్ ఇన్కమ్స్ యూ షుడ్ రైట్ credit side of the profit and loss account. After entry all transactions, we are find out the balance net profit or net loss. And incomes ekkunte net profit, expenses ekkunte net loss చూడాలి మనం. డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటాయి. సో ఏదో ఒకటి మనం ఇన్కమ్స్ ఎక్కుంటే ఏమనాలి? దాన్ని నెట్ ప్రాఫిట్ అనాలి. ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కుంటే నెట్ లాస్ అనాలి మనం దాన్ని. సో ఇది ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మనం ఫైనల్ గా ప్రిపేర్ చేసేది ఏంటి? బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఆల్ లయబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్ రికార్డ్ చేస్తాం ఇక్కడ. మరి దీనికి ప్రొఫార్మా ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. లయబిలిటీస్ లెఫ్ట్ ఉంటాయి, అసెట్స్ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి మనకి. మరి ఈ ఆల్ లయబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్ మనం రికార్డ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు లయబిలిటీస్ మనం రికార్డ్ చేయాలి. క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ ఉంటాయి మరి లయబిలిటీస్ మనకి?
మెసేజ్ ద్వారా రిప్లై ఇవ్వాలి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే చాట్ ద్వారా. వేర్ అవైలబుల్ లయబిలిటీస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఎక్కడ ఉంటాయండి? సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఎటుంటాయి? రైట్ సైడ్ ఉంటాయి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ డెబిట్ అనకూడదు, దాన్ని ఏమనాలి? రైట్ సైడ్ ఉంటాయి అని చెప్పాలి. ఓకే. సో మరి లయబిలిటీస్ రాయాలంటే మనం ఎటు చూడాలి? రైట్ సైడ్ చూడాలి. అసెట్స్ రాయాలంటే ఎటు చూడాలి? లెఫ్ట్ సైడ్ చూడాలి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో. సో ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ అన్ని పోను మిగిలిన అవే ఉంటాయి ఇక క్వశ్చన్ లో, అవన్నీ వన్ టైం రాయాలన్నాం కదా. సో లయబిలిటీస్ అసెట్స్ అన్ని మనం రికార్డ్ చేస్తే మన ప్రాబ్లం అనేది అయిపోతుంది. అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. అడ్జస్ట్మెంట్స్ ట్వైస్లీ రికార్డ్ చేయాలి. అంటే మనం ఒకటి రాసేటప్పుడు అవి క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ ఉన్నాయో మనకు తెలియాలి, ప్లస్ వాటి రిలేషన్స్ తెలిస్తే ఇది చేయడం చాలా ఈజీ మనకి. అంటే సపోజ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటున్నాం, క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడనే చూడాలి. మళ్ళీ మీరు క్వశ్చన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే సరిపోతుంది, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో రైట్ సైడ్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈడ లయబిలిటీస్ అసెట్స్ అన్నాం కదా, ఆల్ కరెంట్ అసెట్స్, నార్మల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, టాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ అన్ని రకాల అసెట్స్ మనం అసెట్ సైడ్ రాస్తాం. లయబిలిటీస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ నార్మల్ లయబిలిటీస్ అన్ని మనము లయబిలిటీ సైడ్ రాస్తాం. సో మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మైండ్ లో ఉండాలి, విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ వి రికార్డ్ అండ్ దెన్ in the question where available these kind of information, and then what I am given to you then what here relations. So direct expenses, which kind of transactions you called, and then indirect expenses, which kind of transactions you called. Then you should identification is an important issue. If you properly identified, then no problem here, easy to write here. And then next we will move with the adjustments. So such kind of repeated adjustments I will discuss the next class. That is a long portion. So all trial balance items only one time you should record here. That is the topic here. So do you have any doubts? Kindly raise query or then unmute. I will available here. దెన్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఇందులో. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇక్కడ మూవ్ చేస్తాం. ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ ఒకే ప్రొఫార్మాలో చేస్తాం. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ రియల్ నామినల్ రూల్ ప్రకారం చేస్తాం. ఫ్యాక్టరీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం. సో మరి డెబిట్ సైడ్ ఇక్కడ మనము డెబిట్ సైడ్ ఏం రికార్డ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? సో మరి ఆల్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఈ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేటప్పుడు స్టాక్ అని ఇచ్చి డేట్ ఇస్తాడు. అంటే క్యాలెండర్ ఇయర్ అయితే January 1st అని ఇస్తాడు, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయితే April 1st అని ఇస్తాడు. ఆ April 1st ఇచ్చిన డేట్ ని ఏమనుకోవాలి మనం ఇక్కడ? ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని అనుకోవాలి. సో మరి క్లోజింగ్ స్టాక్ అయితే ఎండ్ డేట్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఓపెన్ అంటే ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ స్టాకే రికార్డ్ చేయాలి మీరు. తర్వాత పర్చేజెస్ రాసి, ఈ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి క్వశ్చన్ లో? మరి రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయండి? రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంటాయి. ఇక మిగిలిన డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే అవి వెతికి అన్ని రాసేయాలి. సో మరి సేల్స్ ఏమో రైట్ సైడ్ ఉంటాయి. సేల్స్ రిటర్న్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి క్వశ్చన్ లో? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి మనకి. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ మాక్సిమం అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇస్తాడు. సో ఇంకేమన్నా డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ ఉంటే రికార్డ్ చేసి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ గ్రాస్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో మరి ఇదేమో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ రూల్ అంటున్నాం. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ లాస్, ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ డిప్రిసియేషన్స్ డెబిట్ సైడ్ నామినల్ రూల్ ప్రకారం, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్ సైడ్. అక్కడ కూడా క్వశ్చన్ లో ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ డిప్రిసియేషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? లెఫ్ట్ సైడ్. ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి. డిప్రిసియేషన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇస్తాడు మనకి. ఓకే. సో అట్లా క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ ఉంటున్నాయి, ఆన్సర్ లో ఎక్కడ రాయాలి మీకు తెలియాల్సింది. అన్ని అతనే ఇస్తాడు మనకి. సో దాని రిలేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సో ఫైనల్ గా ఏం చేస్తాం? బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాము. సో ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో
liabilities లో ఫస్ట్ క్యాపిటల్ వాల్యూని రాస్తాము, తర్వాత ఆ క్యాపిటల్ కి ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ ని యాడ్ చేస్తాము, నెట్ లాస్ ని లెస్ చేస్తాము. అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ లాస్ ఏం చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇక్కడ. సో క్యాపిటల్ రాసి ఏం చేయాలి, క్యాపిటల్ కి నెట్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేయాలి, నెట్ లాస్ లెస్ చేస్తాం మనము. సో ఈ విధంగా మనము ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ అన్ని మనం రికార్డ్ చేసి ప్రాపర్ గా మనం చేస్తాం. సో ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేజ్ చేయండి. వీ హ్యావ్ 8 minutes టు ఎండ్ దిస్ మీటింగ్. సో మీరు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చాట్లో అనే చెప్పినా పర్లేదండి, మాట్లాడకున్నా. లేదు మేము క్లియర్గా మాట్లాడతామంటే మాట్లాడండి, డోంట్ వరీ రిగార్డింగ్. నేను ఈరోజు రిలేషన్స్ పెడతాను, మీరు అన్ని నోట్ డౌన్ చేసేయండి, రేపు సండే కదా. దెన్ మండే రోజు అడ్జస్ట్మెంట్స్ కొన్ని మనం ఏవైతే రిపీట్ అవుతుంటాయో అవి చెప్పుకుందాం, తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్దాం. అడ్జస్ట్మెంట్స్ మండే రోజు ఒక్కరోజు సరిపోతుంది, లేకుంటే రేపు క్లాస్ చెప్పమన్నా చెప్తానండి, నో ప్రాబ్లం, సండేనే కదా. రేపు అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పుకుందాం, నేను అవి పంపిస్తా, మీరు రికార్డ్ చేయండి. అడ్జస్ట్మెంట్స్ నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మండే నుంచి ప్రాబ్లం చెప్పుకుందాం మనం. వీలైతే రేపు మార్నింగ్ 10-11కి అట్లా స్టార్ట్ చేద్దాం, 10 వరకైనా పర్లేదు. దెన్ ఆఫ్టర్నూన్ మీరు అవన్నీ రిలేషన్స్ రాసుకోండి, ఇవన్నీ చదవండి. నేను రేపు ఇవి అడుగుతాను మళ్ళీ మీటింగ్ మీ క్లాస్లో, ఓకేనండి. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నో ప్రాబ్లం. మీరు రేపు మార్నింగ్ చెప్తాను క్లాసు. Do you have any doubts regarding this final accounts? So final accounts, which kind of information? The profit and loss, and then financial position of the sole proprietorship business. Which kind of business final accounts we are prepared here? Sole proprietorship business అది మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ regarding this issue. So do you have any queries? Kindly raise. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మార్నింగ్ క్లాస్ చెప్తున్నా కదమ్మా, 10కి స్టార్ట్ చేద్దాం. మార్నింగ్ క్లాస్ 10కి స్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది మనకి, నో ప్రాబ్లం. 10కి స్టార్ట్ చేస్తే కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది మనకు కూడా, ఎందుకంటే మళ్ళీ తర్వాత మీరు వర్క్ అవి రిలేషన్స్ పెడతాను కదా, ఆ పిక్స్ మీరు అన్ని నోట్ చేసుకోండి అందులో, నో ప్రాబ్లం. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా, ఇందులో ఎలాంటి డౌట్ అయినా పర్లేదు.
క్లాస్ ఈవినింగ్ అంటే మళ్ళీ మీరు అవి ప్రిపేర్ కావాలి కదా, మన మండే మళ్ళీ అన్ని అడుగుతా కదా, అట్లా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అని ఈవినింగ్ అంటున్నారు. కానీ మనకు మార్నింగ్ చెప్పుకుంటే ఒక పని అయిపోతుంది కదా అని గట్లా నేను అనేది. ఉమ్. మీరు మళ్ళీ నోట్ చేసేటివి ఉంటాయి కాబట్టి గట్లా నేను అనేది. అవునా, సరే అయితే నేను రేపు మార్నింగ్ ఇవి పెడతా కదా, ఇవి పెట్టిన తర్వాత మీరు నోట్ చేయండి. ఆఫ్టర్నూన్ అట్లా ఈవినింగ్ ప్లాన్ చేద్దాం దియండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా. ఎనీ డౌట్స్? 2 minutes లాస్ట్. ఏం డౌట్లను అడగండి రా. లాస్ట్ 30 seconds. 30 seconds లో క్లాస్ అయిపోతుందమ్మా. ఏం డౌట్స్ ఉన్నా అడగచ్చు ఇప్పటికైనా.